I will start recording. So in this second class of uh, analog electronics, we will be dealing with transistors. First class లో మనం అంతా డయోడ్స్ గురించి చదివాం. Okay, diodes, PN junction diode and semiconductors. Okay, in this class I will discuss about purely about BJT, not FET. There are two types of transistors. One is BJT, the other one is FET. FET ante field effect transistor, BJT ante bipolar junction transistor. So in this, if you look at it carefully, there are two types of semiconductor materials which are latched up together with three different types of layers. Okay, so as I told you in the previous class, n-type extrinsic semiconductor, it means extrinsic semiconductor ante meaning emani cheppanu, intrinsic ante it is a pure semiconductor. That means it has 4 valence electrons in its valence state, in its outermost shell. Okay, but if you consider extrinsic semiconductor is one which is added with some kind of impurity, or you call it as doped semiconductor. సో డోప్డ్ సెమీకండక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ అంటాం. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వర్డ్. ఓకే, మళ్ళీ తర్వాత ఇంట్రిన్సిక్ ఏంటి ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ఏంటి అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, అండ్ ఈ ఎన్ టైప్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్లో దేర్ విల్ బి మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. బికాస్ యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్, ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, సిలికాన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ doped with phosphorus. Silicon is a pure semiconductor. It is an intrinsic semiconductor when it is in its pure form. But when it is doped with phosphorus, it leaves, this whole structure leaves one free electron which is moving freely in this structure. Upon giving a certain potential, this electron will conduct. Okay, similarly p-type lo again you see pure semiconductor material of silicon which is doped with boron. Okay, which is having trivalent impurity. అంటే ట్రైవాలెంట్ ఆటమ్ అంటే ఏంటంటే 3 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో 5 అంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉండాలి? 8 ఉండాలి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో. ఇఫ్ ఇట్ వాంట్స్ టు బికమ్ స్టేబుల్ 8 మస్ట్ బి దేర్. ఓకే, బట్ ఓన్లీ 3 ఆర్ దేర్. సో 5 ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ హోల్స్. ఓకే, సో వెన్ దే ఫార్మ్ ఎ బాండ్ విత్ సిలికాన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ one hole will be extra. Okay, and this hole is used for conduction. Upon giving a potential, this hole will participate in conduction. So in the case of n-type material, there will be more number of electrons that are majority in number, and that's why they are called as majority carriers. And in p-type, the majority carriers are holes, because these holes are more in number when compared to electrons in this material. So when this p-type extrinsic semiconductor and n-type semiconductor are joined together, it forms PN junction diode, as we have discussed about that in the previous class. Now today we will be discussing about transistor, bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor is of two types, NPN transistor and PNP transistor. See, lateral entry students మొన్నే జాయిన్ అయ్యారు, వాళ్ళందరికీ కూడా దిస్ క్లాస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ నేను ఇదివరకు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ గురించి చెప్పాను ఫస్ట్ వీక్లో, కానీ అప్పుడు లాటరల్ ఎంట్రీ స్టూడెంట్స్ యాడ్ అవ్వలేదు. సో వాళ్ళందరూ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్, బికాస్ ఐ విల్ నాట్ రిపీట్ దిస్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ విచ్ ఇస్ బయాసింగ్ టెక్నిక్స్. ఓకే, సో NPN ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ PNP ట్రాన్సిస్టర్ అనేవి 2 ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ టైప్స్లో. ఓకే, NPN, as you can see, the symbols are given like this. In NPN transistor, the arrowhead is outward from the emitter. Okay, so outward వైపు arrowhead ఉంటే కనుక, అంటే ఇలా ఉంటే కనుక దాన్ని మనం NPN ట్రాన్సిస్టర్ కింద ఇండికేషన్ ఇవ్వాలి. ఎమిటర్ ఎప్పుడైనా సరే arrowhead తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఎమిటర్ టర్మినల్ is always indicated with arrowhead. The other side of the emitter, that is the opposite side of the emitter, is generally collector, and in the middle there will be base. Okay, similarly PNP transistor lo kuda arrowhead unna terminal emitter avutundi, but this arrowhead will be moving inward into the transistor. So inward ante ila lopaliki veltundi. So this is PNP transistor kinda manam gurtu pettukovali. Ee PNP transistor NPN transistors lo manaki observe cheste there will be 3 layers. Okay, and
ఆ 3 లేయర్స్ గురించి మనం చదువుకునే ముందు ఇంకో టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ కూడా ఉంది. ఇప్పటివరకు మనం చూసింది ఏంటి, బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ చూసాం. బట్ దెర్ ఈస్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆల్సో that we will be discussing in future, that is called as a field effect transistor, and it is also two types. One is p type, the other one is n type. And remember, in this arrowhead outward వెళ్తే కనుక దాన్ని మనం p type మెటీరియల్ p type FET కింద కన్సిడర్ చేస్తాం, అండ్ arrowhead inward వెళ్తే కనుక దాన్ని n type FET కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద లేయర్స్. ఓకే, ఎన్పిఎన్ మనం తీసుకుంటే కనుక ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ గురించి ఇక్కడ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. పిఎన్పి కూడా సిమిలర్గా ఉంటుంది. సో దేర్ ఆర్ హౌ మెనీ లేయర్స్, 3 లేయర్స్, ఎన్పిఎన్. యాజ్ ద ఎన్ ఇండికేట్స్, ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ ఏమో ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పాను, ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ పీ టైప్ ఈస్ lightly doped with holes, that is nothing but the majority carriers in this are holes. And again here collector lo n edaithe undo, that is nothing but it is having more number of electrons. But remember 3 important properties of this transistor. Emitter is heavily doped. Okay, ఈ టర్మినల్స్ గురించి మీరు క్లియర్గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈచ్ టర్మినల్కి ఒక పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఓకే, ఎమిటర్ టర్మినల్ విల్ హ్యావ్ large amount of doping concentration. That means if you consider NPN transistor, in NPN transistor n type material తోటే emitter మనం తయారు చేస్తాం కాబట్టి emitter is heavily doped with electrons, heavily doped with pentavalent atoms, and it consists of more number of electrons. Okay, so here the electrons will be the most, free electrons will be the most. Okay, and if you consider p type, which is nothing but base material is lightly doped, even though holes majority number lo uన్నా కూడా ఇక్కడ when compared to electrons in emitter, here the holes are very very less. Okay, no doping concentration ఉంటుంది. But when you consider with respect to minority carriers in the same particular material, which are nothing but electrons, the holes are larger in number. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్తామంటే పీ టైప్ మెటీరియల్ బేస్లో లైట్లీ డోప్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ holes will be there. Okay, the holes are majority in numbers, they are larger in number, but when compared to the number of electrons that are present in emitter, the doping concentration is very very less. Next, collector is moderately doped. Moderately అంటే మీడియంగా డోప్ చేసి ఇందులో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటర్ కన్నా తక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటర్లో హైయెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అందుకే హెవీ డోపింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాం. n++ అని కూడా బుక్స్లో రాస్తాడు. ఓకే, ఇక్కడ n ప్లేస్లో సమ్ కేసెస్ ఇన్ సమ్ బుక్స్ యూ విల్ ఫైండ్ n++. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ హెవీలీ డోప్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ n+ అని రాస్తారు, మోడరేట్లీ డోప్. ఇక్కడ p అని రాస్తాడు, ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ మచ్ హెవీలీ డోప్డ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైట్లీ డోప్డ్. సో ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ మీరు క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్, దట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద విడ్త్ సైజ్ ఆఫ్ ఈచ్ లేయర్. ఈచ్ లేయర్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ విడ్త్ సైజ్. ఓకే, అంటే దాని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ లేయర్ విడ్త్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ 3 ఈక్వల్గా చూపించాం, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. ఓకే, రిమెంబర్ ద విడ్త్ సైజ్ ఆఫ్ ఎమిటర్ ఈజ్ మోడరేట్. ఓకే, అండ్ ద బేస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ థిన్, ఇది చాలా థిన్గా ఉంటుంది. అండ్ కలెక్టర్ ఈజ్ వెరీ లార్జ్ ఇన్ సైజ్. ఓకే, విడ్త్ సైజ్ కలెక్టర్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో డోపింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఎమిటర్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక కలెక్టర్ మోడరేట్గా ఉంటుంది డోపింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ వైజ్, అండ్ ద బేస్ ఈజ్ lightly doped. బట్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద విడ్త్, ఎమిటర్ ఈజ్ మోడరేట్ ఇన్ సైజ్ అంటే మీడియంగా ఉంటుంది, అండ్ బేస్ ఈజ్ వెరీ థిన్, అండ్ కలెక్టర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లార్జ్ ఇన్ సైజ్. సో ఈ విడ్త్ సైజ్కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ వల్లే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఒక యాంప్లిఫైయర్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. అది మీకు ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు వచ్చే నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దెర్ ఆర్ 3 different types of configurations in which a transistor can be arranged. Okay, whenever you connect 2 terminals to the input side, the other 2 terminals to the output side, there will be one common terminal for the both sides. That terminal is used to name the configuration name. Okay, so ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే కనుక ద కామన్ టర్మినల్ ఫర్ ద ఇన్పుట్ సైడ్ అండ్ ది అవుట్పుట్ సైడ్ ఈజ్ కలెక్టర్. సో దిస్ పర్టికులర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్, దిస్ ఫస్ట్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ సెకండ్ వన్, if you look at this,
బేస్ ఈజ్ కామన్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది అవుట్పుట్ సైడ్. బేస్ నుంచి వచ్చే టర్మినల్ చూడండి, ఇక్కడ ఇన్పుట్ సైడ్కి అవుట్పుట్ సైడ్కి కామన్గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని సిబి కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం, కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్. And the last one here, this is the third one. Here you can see emitter is common for input side as well as output side. This is called as common emitter configurations, and each configuration has certain advantages and certain disadvantages, and due to that they will be used for particular purpose. Okay, next one, this is how a transistor looks. Okay, transistor can be in the shape of a circular type, circular disc type, like as it is seen in the second picture, this one, second one 239 అని ఉంది కదా ఇది. ఓకే, ఈ సర్క్యులర్ టైప్లో మనం ల్యాబొరేటరీస్లో BEEE ల్యాబొరేటరీస్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, ఇలాంటి ట్రాన్సిస్టర్స్ తోటి వర్క్ చేస్తాం మనం. ఓకే, దెర్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ సెమీ సర్క్యులర్ అండ్ ఫ్లాట్ హెడ్ సైడ్ ఉంటుంది దీనికి. ఓకే, 292 అని రాసాంగా, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ టైప్. ఓకే, ఈ 2 టైప్స్లో మీకు ఇలాంటి ట్రాన్సిస్టర్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాటి టర్మినల్స్ ఎలా గుర్తించాలి, ఓకే, హౌ టు ఐడెంటిఫై ద టర్మినల్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. సి, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ది సర్క్యులర్ ట్రాన్సిస్టర్ 239, ఓకే, ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఈ ట్రాన్సిస్టర్లో నాచ్, ఒక సైడ్లో నాచ్ ఉంటుంది, స్మాల్ నాచ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, హియర్ లైక్ దిస్ a sharp edge will be there. Okay, that sharp edge is generally considered as emitter terminal. Okay, it is always considered as emitter terminal. Okay, sharp edge ఉన్నది ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎమిటర్ టర్మినల్ కింద గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ దాట్ యూ గో ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేది బేస్ అవుతుంది. ఎమిటర్ నుంచి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఫస్ట్ వచ్చేది బేస్. ఇలా సి, ఇది ఎలా చూడాలి అని అంటే, ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని అప్ సైడ్ డౌన్ చేయాలి. అంటే కింద నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాచ్ ఏదైతే ఉందో, ఐ విల్ టెల్ దట్ సెమీ సర్కిల్ ట్రాన్సిస్టర్ గురించి కూడా చెప్తాను. సో ఇప్పుడు కింద నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఈ నాచ్ ఉన్న టర్మినల్ ఎమిటర్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ క్లాక్ వైజ్లో ఫస్ట్ వచ్చేది బేస్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ వచ్చేది కలెక్టర్ అవుతుంది. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు సెమీ కండక్టర్లో ఈ సెమీ సర్కిల్ ఉన్న ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, జస్ట్ టర్న్ టు ద ఫ్లాట్ హెడ్ సైడ్ అండ్ ద ఫస్ట్ టర్మినల్ హియర్ విల్ బి ఎమిటర్, సెకండ్ టర్మినల్ బేస్, థర్డ్ వన్ కలెక్టర్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టర్న్ ద ఫ్లాట్ హెడ్ సైడ్. ఫ్లాట్ హెడ్ సైడ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ టర్మినల్ ఎమిటర్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వన్ బేస్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వన్ కలెక్టర్ ఉంటుంది. ఇలా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. So this is how you identify the transistors. Whenever they give you certain transistors in exams, మీకు ల్యాబ్ ఎగ్జామ్స్లో ట్రాన్సిస్టర్ ఇస్తారు కానీ ఆ టర్మినల్స్ ఏంటి అని పాయింట్ దాని మీద ఉండదు కూడా. ఓకే, దాని మీద ఉండేది ఓన్లీ ఆ మోడల్ నేమ్ ఉంటుంది తప్ప ఎమిటర్ టర్మినల్, బేస్ టర్మినల్, కలెక్టర్ టర్మినల్ అని ఏమి ఉండదు. సో ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఐడెంటిఫై దెమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ in 3 different modes. Operation of a transistor can be done in 3 different modes. The first one is active mode or amplification mode అంటాం దీన్ని. ఓకే, ఇది ఈ కాన్ఫిగరేషన్లో ఆపరేట్ చేసినప్పుడు ఒక ట్రాన్సిస్టర్ అనేది యాంప్లిఫైయర్ కింద వర్క్ చేస్తుంది. అది ఎలాగా అంటే ఫస్ట్ మనం ఆపరేషన్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకున్నాను చూడండి, ఇన్పుట్ సైడ్ అవుట్పుట్ సైడ్ కామన్ బేస్ ఉంది. ఓకే, సో ఇలాంటి ట్రాన్సిస్టర్ నేను బోత్ సైడ్స్ బేస్ కామన్ ఉంది. ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ సైడ్ ఒక వోల్టేజ్ సప్లైని నేను కనెక్ట్ చేశాను, నథింగ్ బట్ ఒక బ్యాటరీ సోర్స్ని. ఓకే, సిమిలర్లీ అవుట్పుట్ సైడ్ అనదర్ బ్యాటరీ సోర్స్ ఈస్ కనెక్టెడ్. రిమెంబర్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఇంటర్నల్ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద ట్రాన్సిస్టర్. దిస్ కెనాట్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇన్పుట్ సోర్స్ ఆర్ అవుట్పుట్ సోర్స్. అవుట్పుట్ లోడ్ అని కన్సిడర్ చేయకూడదు, ఇన్పుట్ సోర్స్ అని కన్సిడర్ చేయకూడదు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఏదైతే ఉందో దీనికి ముందు ఒక ఇన్పుట్ సోర్స్ అనేది ఒక సిగ్నల్ వస్తుంది అన్నమాట. దీనికి ముందు ఒక సిగ్నల్ని మనం కనెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ అవుట్పుట్ దగ్గర కూడా ఒక లోడ్ అనేది మనం కనెక్ట్ చేయాలి. అప్పుడు మనం ఈ ఇన్పుట్ సోర్స్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్ని మనం యాంప్లిఫై చేయగలుగుతాం ఈ కనెక్షన్స్ ద్వారా. ఓకే, సో దిస్ పర్టిక్యులర్ సెటప్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ యాంప్లిఫికేషన్ పర్పస్. ఓకే, ఇన్ సమ్ బుక్స్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ ఇండికేటెడ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఒక ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్ లాగా చూపిస్తాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇస్తాడు, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఇక్కడ ఇస్తాడు, అవుట్పుట్ లోడ్
అవుట్పుట్ లోడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఉంటుంది. ఓకే, అది మీకు నెక్స్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ప్రస్తుతానికి దీని ఆపరేషన్ మనం చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నెగిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ సైడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు హెవీలీ డోప్డ్ ఎమిటర్. హెవీలీ డోప్డ్ N++ అంటే ఇట్ డస్ నాట్ ఇండికేట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయాన్ కాదు. ఇక్కడ N++ అని ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ ఛార్జ్ యాడ్ చేసాడేమో అని అనుకుంటున్నారు, అట్లా అనుకోవద్దు. ఓకే, N++ అంటే హెవీలీ డోప్డ్, దట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ద మెజారిటీ క్యారియర్స్ దట్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ they are in very large number. Okay, and p type ఇక్కడ మీరు బేస్ చూసుకుంటే హోల్స్ majority carriers. In this case again electrons are majority carriers, but when you consider the number of electrons present in all the 3 layers, here it will be largest in emitter. Okay, next in collector, and in p type they are minority carriers. Electrons are minority carriers. Okay, so when I connect this potential negative battery terminal to N++, what happens is there is a heavy repulsion. Okay, ఈ నెగిటివ్ టర్మినల్కి ఎలక్ట్రాన్స్ రిపెల్ అవుతాయి. ఓకే, బికాస్ బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్, బోత్ ఆర్ సేమ్ చార్జ్, సో ది ఎక్స్పీరియన్స్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్. బికాస్ ఆపోజిట్ చార్జెస్ అయితే అట్రాక్ట్ అవుతాయి, కానీ ఇక్కడ సేమ్ టైప్స్ ఆఫ్ చార్జ్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ ప్లేట్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ కూడా N++లో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నీ రిపెల్ అవుతాయి. As there are more number of electrons in emitter, what happens is these electrons will try to move towards positive terminal. అంటే ఇది ఇక్కడ VB ప్లేస్లో ఇక్కడ పాజిటివ్ ప్లేట్ ఉంది కదా, ఈ పాజిటివ్ ప్లేట్ వైపు మూవ్ అవడానికి ప్రయత్నిస్తాయి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. బట్ వాట్ డిడ్ ఐ సే, ఎమిటర్ నుంచి బేస్కి వెళ్ళేటప్పుడు బేస్ దగ్గర విడ్త్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ద విడ్త్ సైజ్, అంటే ఆ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది, బేస్ విడ్త్ సైజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ థిన్ అని చెప్పాను. సో డ్యూ టు దట్ నాట్ ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ మూవ్ ఇన్ టు ద బేస్. ఓకే, బేస్లో ఒక ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. ఓకే, అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అందులోకి వెళ్ళలేకపోతున్నాయి బికాస్ ద లేయర్ విడ్త్ అనేది చాలా థిన్గా ఉంది. ఓకే, డ్యూ టు దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ ద రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి పుష్డ్ ఇన్ టు ద కలెక్టర్ రీజన్. ఓకే, సో కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ బేస్లోంచి వెళ్తాయి పాజిటివ్ టర్మినల్కి, బట్ ద రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దే విల్ పుష్ అండ్ దే విల్ మూవ్ ఇన్ టు ద కలెక్టర్ రీజన్, and they will further push the electrons that are in the collector region. This results electron transfer from emitter to collector and to the VCB positive terminal. Okay, so దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, సో ఇప్పుడు ఈ కలెక్టర్ టర్మినల్ దగ్గర ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవడం వల్ల ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ద కరెంట్ దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ద కలెక్టర్ ఇనిషియల్లీ that will start to rise. Okay, for example ఇక్కడ VB 0 అనుకుందాం. Okay, 0 volts ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అవుట్పుట్ సైడ్ రివర్స్ బయాస్లో ఉంటుంది, బికాస్ పాజిటివ్ ప్లేట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు N+ టర్మినల్, నెగిటివ్ ప్లేట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు P type టర్మినల్, సో దిస్ సైడ్ ఈజ్ రివర్స్ బయాస్. Okay, this side is reverse bias. So as this is reverse bias, there is only a current due to minority carriers. Minority carriers వల్ల వచ్చే current very small amount of current, it is generally in nanoamps, which can be ignored. Okay, you can just ignore that, very small amount of current. But if you want to raise this level of current, then you have to change the input voltage from 0 volts to 1 volt, 2 volt, అట్లా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కనుక at one point what happens is these electrons that are there in the emitter, they will try to move into the collector and thereby going into the VCB terminal, పాజిటివ్ ప్లేట్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఐసీ వాల్యూ అనేది సడన్గా రైజ్ అవుతుంది. నానో యాంప్స్లో ఉన్నది ఇప్పుడు మిల్లీ యాంప్స్లో కన్వర్ట్ అయింది, దట్ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 1,000,000 times ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, సో డ్యూ టు దిస్ దెర్ ఈస్ ఎ లార్జ్ యాంప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ కరెంట్. సో ఇన్ దిస్ వే అన్ యాంప్లిఫికేషన్ ఈజ్ డన్. ఓకే, కరెంట్ సడన్గా రైజ్ అయింది, ఇక్కడ కరెంట్ వాల్యూ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయింది. అవుట్పుట్లో ఉన్న ఇక్కడ ఏదైతే అవుట్పుట్ సైడ్లో ఇక్కడ ఏదైతే కరెంట్ ఉందో ఆ కరెంట్ వాల్యూ ఇది వరకు 1 nanoamp అలా ఉండే కరెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు సడన్గా మిల్లియాంప్ వరకు ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, సో దీన్ని మనం యాంప్లిఫికేషన్ అంటాం. ఇన్ దిస్ వే యాంప్లిఫికేషన్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ట్రాన్సిస్టర్. దిస్ ఈజ్ హౌ ఎ ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేట్స్ ఇన్ యాక్టివ్ స్టేట్. ఇన్ యాక్టివ్ స్టేట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ద ఇన్పుట్ సైడ్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, ది అవుట్పుట్ సైడ్ ఈజ్ రివర్స్ బయాస్. ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్, ఇది రివర్స్ బయాస్. చూడండి టర్మినల్స్ చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోతుంది. నెగిటివ్ N టైప్కి, పాజిటివ్ P టైప్కి ఇన్పుట్ సైడ్, అండ్
ఇక్కడ చూస్తే కనుక అవుట్పుట్ సైడ్లో నెగిటివ్ పీ టైప్కి ఇచ్చాం, పాజిటివ్ ఎన్ టైప్కి ఇచ్చాం. సో దిస్ ఈజ్ రివర్స్ బయాస్. ఓకే, డయోడ్లో మీకు చెప్పాను సేమ్ అలాంటి సెటప్ ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ వీ విల్ సీ the different types of modes of operation of transistor. This is the active mode that I have explained just now. Okay, so as you can see in diagram, ఇక్కడ నేను ఇన్ డీటెయిల్గా ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి అని చూపించకుండా డైరెక్ట్గా నీకు లేయర్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ సర్క్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తున్నాను. ఓకే, దిస్ సర్క్యూట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఏ యాంప్లిఫికేషన్ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఇందులో యాంప్లిఫైయర్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది ఒక ట్రాన్సిస్టర్ అనేది. But in this second case, okay, this is called as cutoff mode. In this mode, a transistor will not work like an amplifier. Why? Because the input side is reverse bias, the output side is reverse bias. Terminals చూడండి, బ్యాటరీ టర్మినల్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇన్పుట్ సైడ్ అవుట్పుట్ సైడ్ దే ఆర్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ దే ఆర్ రివర్స్ బయాసింగ్ ద బోత్. సి హియర్ ఎమిటర్లో ఎన్ టైప్ టర్మినల్ ఎక్కడ కనెక్ట్ చేసాం, పాజిటివ్ ప్లేట్కి కనెక్ట్ చేసాం. నెగిటివ్ ప్లేట్ దేనికి కనెక్ట్ చేసాం, పీ టైప్ కనెక్ట్ చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రివర్స్ బయాస్ కండిషన్. ఈ రివర్స్ బయాస్ కండిషన్లో దెర్ విల్ బీ ఓన్లీ కరెంట్ డ్యూ టు మైనారిటీ క్యారియర్స్ అండ్ దట్ విల్ బీ వెరీ వెరీ స్మాల్. మైనారిటీ క్యారియర్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అవి కంట్రిబ్యూట్ చేసే కరెంట్ వెరీ స్మాల్ ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ నానో యాంప్స్లో ఉంటుంది. సో విచ్ కెన్ బీ ఇగ్నోర్డ్. అండ్ హియర్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో అవుట్పుట్ సైడ్ కూడా రివర్స్ బయాస్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా కరెంట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ దట్ యూ సీ అండ్ ఫైనలీ అట్ ది అవుట్పుట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్. నో మ్యాటర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్ యూ మేక్ ఇన్ ద ఇన్పుట్, there won't be any increase in the output side current. So the amplification cannot be done, and at the same time the current that is flowing in the device is very small. So that is why it is called as switched off state. ఆఫ్ స్టేట్లో ఉన్నట్టు కన్సిడర్ చేస్తాం దాన్ని, ఆర్ కట్ ఆఫ్ స్టేట్ అని కూడా పిలుస్తాం దీన్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ saturation mode. The third one is saturation mode. In this mode both input and output sides are forward biased. Okay, both input side output side both forward bias లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి, there will be a large amount of current flow in the input and there will be a large amount of current flow in the output. Okay, so due to this the whole device is using, ఇక్కడ ఏదైతే ట్రాన్సిస్టర్ ఉందో ఆ ట్రాన్సిస్టర్లో మొత్తం అంత స్పేస్ కండక్షన్కి ఆక్యుపై అయిపోయింది. ఓకే, there is no more space left for extra conduction. Okay, so at this point what you can say is that the device has got into a saturated state. Okay, during the saturated state what happens is you cannot further raise the current value. It has already reached the maximum value and you cannot further raise it. Okay, so this is called as saturation mode. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ చేంజ్ చేస్తే అవుట్పుట్లో చేంజ్ వస్తుంది అంటే చేంజ్ రాదు. అవుట్పుట్లో కూడా సేమ్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ మాత్రం ఫ్లో అవుతుంది, కానీ ఆ కరెంట్ని ఇంకా ఫర్దర్గా ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఇంక్రీజ్ చేయలేరు. ఓకే, బికాస్ ద డివైస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సాచురేటెడ్. ఇంతకన్నా నేను ఎనర్జీని తట్టుకోలేను, నువ్వు ఎంత ఎనర్జీ ఇచ్చినా నేను ఇంతే అవుట్పుట్ ఇస్తా అని ఇండైరెక్ట్గా డివైస్ చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ మాత్రం మనకి కరెంట్ వాల్యూని యాంప్లిఫై చేయలేము. So remember, only in active mode amplification is possible. In cutoff and saturation mode it is not possible. In cutoff mode you can use it like a switch, okay, turning off a device. Okay, and in saturation mode you can turn it on, okay, completely turn it on కింద చేయొచ్చు. సో ఈ టూ మోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో cutoff mode and saturation mode, they are used for switching purpose. మీకు ముందు క్లాస్లో మీకు చెప్పాను, ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ అ డివైస్ విచ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ టూ మేజర్ పర్పసెస్. వన్ ఈజ్ యాంప్లిఫికేషన్ పర్పస్, ది అదర్ వన్ ఈజ్ స్విచ్చింగ్ పర్పస్. యాంప్లిఫికేషన్ పర్పస్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫర్ యాక్టివ్ మోడ్, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫర్ స్విచ్చింగ్ పర్పస్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ కట్ ఆఫ్ అండ్ సాచురేషన్ మోడ్. మీకు ఇంకో డౌట్ రావాలి, ఓకే ఒకవేళ ఇన్పుట్ సైడ్ నేను రివర్స్ బయాస్ చేస్తా, అవుట్పుట్ సైడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ చేస్తే ఏమవుతుందండి, దాన్ని ఇన్వర్టెడ్ యాంప్లిఫికేషన్ మోడ్ అంటాం. నథింగ్ బట్ అప్పుడు ఇన్పుట్ సైడ్ యాంప్లిఫై అవుతుంది, అవుట్పుట్ వాల్యూ మనం చేంజ్ చేసే కొద్దీ ఇన్పుట్ సైడ్ యాంప్లిఫై అవుతుంది. బట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ వీ విల్ నాట్ బీ యూజింగ్. ఓకే, అట్లాంటి అప్లికేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో వెరీ రేర్లీ ఇట్ అకర్స్. ఓకే, బట్ మోస్ట్లీ యూ విల్ బీ గోయింగ్ ఫర్
అవుట్పుట్ సైడ్ యాంప్లిఫికేషన్ అండ్ స్విచ్చింగ్ పర్పస్. దోస్ టూ యూ విల్ బీ యూజింగ్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఓకే, సో ఈ 3 సర్క్యూట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ అలాగే ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందంతా ఈ 3 మోడ్స్ ఒకటే కాన్ఫిగరేషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అదేంటి? సిబి కాన్ఫిగరేషన్, కామన్ బేస్. సిమిలర్లీ దెర్ ఆర్ అదర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ యాజ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్స్, కామన్ కలెక్టర్ అండ్ కామన్ ఎమిటర్. ఓకే, సో ఈ 3 కాన్ఫిగరేషన్స్లో సర్టన్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, సర్టన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అవి మీకు ఇక్కడ ఈ స్లైడ్లో చూపిస్తున్నాను. కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్లో ద కరెంట్ గెయిన్ విల్ బీ లెస్. ఓకే, generally lesser than 1. Gain value is nothing but the output quantity that you are measuring to the input quantity. Okay, so current gain ante output current by input current రేషియో తీసుకుంటే కనుక ఒకవేళ అవుట్పుట్ కరెంట్ ఇన్పుట్ కరెంట్ కన్నా తక్కువ ఉంటే కనుక దాన్ని గెయిన్ అని చెప్పకూడదు, యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ లాస్. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లో కరెంట్ గెయిన్ అని చెప్పాలి, or no current gain అని చెప్పొచ్చు. Okay, but the voltage gain, that is the output voltage to the input voltage value, will be very very high in the case of common base configuration. In the case of common collector configuration, current gain will be there, voltage gain will not be there. But if you go for common emitter configuration, current and voltage gains will be there. This is the most widely used configuration. Common emitter configuration అనేది most widely used configuration, గుర్తుపెట్టుకోండి, because it has both advantages. That is, current gain is possible as well as voltage gain is possible, which is widely required in electronics. Most of the times it is a requirement ఉంటుంది, అందుకే ఇది మోస్ట్లీ యూజ్డ్ కాన్ఫిగరేషన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మీకు ఎగ్జామ్లో ఎప్పుడైనా ఇలాంటి క్వశ్చన్ వస్తే కనుక 3 కాన్ఫిగరేషన్స్లో ఏది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తామనంటే కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ట్రాన్సిస్టర్. ఓకే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇప్పుడు మీకు ఇప్పటివరకు మీరు ఏదైతే బేసిక్స్ నేర్చుకున్నారో ఈ బేసిక్స్ని నేను ఫౌండేషన్ కింద యూజ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు స్టెబిలైజేషన్ టెక్నిక్స్ చెప్తాను. ఓకే, వెయిట్ అ ఫ్యూ సెకండ్స్, ఐ విల్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్స్. అండ్ ఇవాళ ఏదైతే రికార్డ్ చేశానో ఈ క్లాస్ ఏదైతే రికార్డ్ చేశానో అది మళ్ళీ నేను ఆ వీడియో నేను ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరు ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే అందులో చెక్ చేసుకోండి. ఇంకో 5 minutesలో క్లాస్ ఎండ్ అయిపోతుంది కాబట్టి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే 5 minutes తర్వాత మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వచ్చు.